जय जगन्नाथ भाई भौणी माने उत्कल गौरव पाठशाला पुणी थे आपण मान स्वागत करुच्ची। मोर जो 3D मेंसुरेशन क्लास चलता आज तार चतुर्थ क्लास। ये चतुर्थ क्लास रे मैं किसी मिक्स क्वेश्चन आलोचना करवा। तेणु आसतु आरंभ करवा क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम क्वेश्चन कौन कही coin of 0.75 cm radius and 0.2 cm thickness and 3 cm. How many coins will be required to make a cylinder of radius 3 cm and 8 cm height? ताले कौन कही ओडिया रे बुझिबा। 0.75 सेंटीमीटर व्यासार्ध और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई थिबा किछि सिक्का को माने कॉइन को तराई एक 3 सेंटीमीटर व्यासार्ध और 8 सेंटीमीटर उच्चता थिबा सिलिंडर तैयारी करा जाए। तेबे एही सिलिंडर तैयारी करिया पय केतोटी कॉइन आवश्यक। माने ये होची कन्वर्टेड क्वेश्चन। एवळे कन्वर्टेड क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुडकर बेसी आसे। तो एठी कोन कहिछि कॉइन मु कहिछि पिला माने जहार भी टिके माने हाइट थिबो उच्चता थिबो और राउंड शेप थिबो से गोटे सिलिंडर माने कॉइन ता मध्य गोटे सिलिंडर बुझेला। कॉइन मध्य गोटे सिलिंडर तार मध्य अल्प हेले भी कि बेसी हेले भी तार थिकनेस अछि। हम कॉइन ता गोटे सिलिंडर एग्जांपल ले परिबा सेति पय से कन्वर्टेड क्वेश्चन रे कहिछि एगोडा कॉइन जार की तार रेडियस तार व्यासार्ध देछि 0.75 cm एवं मोटाई जोटा की तार मोटाई सेटा को हमें हाइट बोली कहि परिबा 0.2 cm बुझेला। माने एई भलिया केते गुडा कॉइन माने हुए तो 10 टा पारे 15 टा पारे के 18 टा पारे कि 100 टा भलिया एई भलिया कॉइन को हमें तरळेबा ताले तरळेई की हमें जे कोनसी जिंस बनेबा केवल एटी प्रश्न रे सिलिंडर देछि से कथा नो। तो हमें जे कोनसी जिंस जति बनेबा ले ए जो 5 6 टा कॉइन को तरळेई की हमें जे कोनसी गुटे मन करे गुटे गोलक हेले बनेबा। जदि गोलक गुटे बने गोलकटा कोन सॉलिड गोलक बनेले ए जो 1 2 3 4 5 पांचटा मन करा जाऊ कॉइन अछि पांचटा कॉइन को मेल्ट करिकी हमें जदि गोटे सॉलिड माने स्फीयर बनेबा ताले ए पांचटा हमर कॉइन रो आयतन समान ए जो स्फीयर यार आयतन समान हबो बुझला। तमाने ए पांचटा कॉइन रो आयतन इक्वल टू ए गोटे रो आयतन ताले जदि से देछि एठी यदि देइथिबो करा जाओ स्फीयर रो आयतन देछि 25 घन सेंटीमीटर बुझला। ताला हमर गोटिए कॉइन रो जदि आयतन केते हेतिबो 5 घन सेंटीमीटर ताले हमें एडी केतटा कॉइन मिसी की केतटा कॉइन को तरळेई की एई जो तयारी हेछि स्फीयर ता हम केमति जानिबा ना ए स्फीयर रो आयतन को
এই ଗୋଟିଏ କଏନ ର ଆୟତନରେ ଯଦି ଡିଭାଇଡ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତୋଟି କଏନ ଲାଗିଛି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ 5 ପଞ୍ଚା 25। ତାହେଲେ 5ଟି କଏନ ମିଶିକି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋୟାର ହେଇଛି। ଠିକ ସେଇପରି ଆମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କଣ ଦେଇଛି, କେତେଟା କଏନ ଧରିକି এই ଯୋଉ ସିଲିଣ୍ଡର ଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଏନ ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 0.75 cm, ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି 0.2 cm, ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡା କଏନ କୁ ନେଇକି ଆମର କଣ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ତିଆରି ହେଇଛି ଯାହାର ତରଳ ଏକ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାମାନେ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ, ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ତାର ଆର, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ହାଇଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି, ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଏନ, ଏଇ କଏନ ଗୁଡା କେତେ ଗୁଡା ତରଳା ହେଇଛି ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଏନ ର ସେ ଦେଇଛି ଆମର ରେଡିୟସ ଦେଇଛି, ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଏନ ର ଆୟତନ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟିଏ କଏନ ର ଆୟତନ ବାହାର କରିକି ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡର ର ଆୟତନକୁ ହରଣ କରିଦେଲେ, ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନକୁ ଗୋଟିଏ କଏନ ର ଆୟତନ ସହିତ ଗୋଟିଏ କଏନ ର ଆୟତନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ହରଣ କରିଦିଆଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନମ୍ବର ଅଫ କଏନ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ କଏନ ର ଆୟତନ ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ବାହାର କରିବା। କଏନ ର ଆୟତନ କେତେ ହବ, ଆମର ଆୟତନ ସୂତ୍ର, କଏନ ବି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସିଲିଣ୍ଡର ତାର ଆୟତନ ସୂତ୍ର କଣ, ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍, ଆମ ସିଲିଣ୍ଡର ର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍। ତାହେଲେ ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ବିଭକ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଏନ ର ଯୋଉଟା ଭଲ୍ୟୁମ ରହୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ, ଇଏ ହଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଭଲ୍ୟୁମ ବିଭକ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଏନ ର ଭଲ୍ୟୁମ ବାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍। ତାହେଲେ ପାଏ ପାଏ କଟିଯିବ, और सिलिंडर रो आर केते देइछि 3 सेंटीमीटर, ताले 3 रो वर्ग गुणन रे एच तार केते देइछि 8 सेंटीमीटर। ताले आ विभक्त रे कॉइन रो व्यासार्ध केते देइछि, कॉइन रो व्यासार्ध 0.75, ताने यार वर्ग इनटू और हाइट केते देइछि 0.2 cm। ताले एतिकी को हम सॉल्व करदेले और गोटिए माने गोटिए कॉइन रो आयतन द्वारा हरण करा होछि एई पूरा सिलिंडर आयतन को, तो नंबर ऑफ कॉइन बाहरी पड़िबो। ताले सॉल्व करके देखिबा 9 गुणन 8 विभक्त रे 0.75 रो वर्ग, ताले मु लिखि पारिबि 0.75 into 0.75 into 0.2, ताले ये दशमिक उड़े दबा, ये उड़े दले गुणन रे 100 हे गला, या उड़े दले पुणी गुणन रे 100 हे गला, या को दशमिक उड़े दले पुणी 10। ताले हमरो फाइनली केते पाइले एठी 9 गुणन 8 गुणन गोटे मिनट पिलाने 9 गुणन 8 गुणन 100 100 ଆଉ ଗୋଟେ 100 ଗୁଣନ ରେ 10।
ବିଭକ୍ତର କେତେ ପାଇଲେ 75 ଗୁଣନ 75 ଗୁଣନ 2 ତାହେଲେ 25 3 75 25 100 25 3 75 25 100 ଆଉ କେତେ ହେଲା ଆଉ ରହିଲା 2 2 ପଞ୍ଚା 10 ତାହେଲେ 3 3 9 ଏ 3 को ए 3 କାଟିଦବା ଆଉ ବାକି କେତେ ରହିଲା 8 गुणन 4 गुणन 4 गुणन 5 ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 832 32 गुणन 4 32 गुणन 4 628 गुणन 5 640 ତାହେଲେ ଆମର 640 ଟି କଏନ ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ପାଇଲେ କଣ କଏନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ନंबर ଅଫ କଏନ କେତେ ନା 640 ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ଆମ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଯଦି ବିଲକୁଲ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଆମର ଏଇ 3D ମେନ୍ସୁରେସନ ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ ବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି what part of a 48 meter long 16.5 meter wide and 4 meter deep trench can be filled with soil obtained by digging, digging a 56-meter long cylindrical tunnel with a diameter of 4 meter. ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା 48 ମିଟର ଲମ୍ବ 16 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 4 ମିଟର ଗଭୀର ଥିବା ଏକ ଖାଲ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଅଂଶର ମାଟି ଭରାଯାଇ ପାରିବ ମାଟି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଯଦି 56 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 4 ମିଟର ବ୍ୟାସ ଥିବା ଏକ ନଳାକାର ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସୁରଙ୍ଗ ଖୋଳି ମିଳିଥିବା ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାହାଡରେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳା ହେଇଥାଏ ପାହାଡ କାଟିକି ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ତାମାନେ ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ମାନେ ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଲ ପାଇପ କିମ୍ବା ତାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମର ନାଳ ହଉ କି ନଦୀ ହଉ ହେଲା କି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯାହାର ରେଡିୟସ ଥିବ କିମ୍ବା ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ଥିବ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସିଲିଣ୍ଡର ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କହିଛି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ମାନେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ର ଲମ୍ବ ମାନେ 56 ମିଟର ଲମ୍ବ ତା ମାନେ ଏଟା ହାଇଟ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ହାଇଟ ଏଇଟା ଏତିକି ଆର ତାହେଲେ ଆମର ଦେଇଛି କଣ ଆର ଦେଇଛି ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ତାମାନେ ଡି ଦେଇଛି 4 ମାନେ 4 ମିଟର ଆର କେତେ ହବ ତାର ଅଧା 2 ମିଟର ଏବଂ ହାଇଟ ଦେଇଛି କେତେ 56 ମିଟର ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ତାଡା କିମ୍ବା ଆମର ପାଣି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋର ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ଆୟତନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ତାର କ୍ଷମତା ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ଷମତାକୁ ତାକୁ ହିଁ ଆୟତନ କହୁଛେ ନା ଯଦି ଏହାର ଆକୃତିଟା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳି ଏଇଠୁ ଯେତିକି ମାଟି ବାହାରିବ ତାର ଆୟତନ
ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କୋଉଠି ଭରା ହଉଛି ଖାଲଟାକୁ ନା 48 ମିଟର ଲମ୍ବ। ତାର ଲମ୍ବ ହଉଛି 48 ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ହଉଛି କେତେ ବ୍ରେଥ ହଉଛି 16.5 ଏବଂ ହାଇଟ ଅଛି ମାନେ ଗଭୀର ଅଛି 4 ମିଟର। ଗଭୀରଟାକୁ ହାଇଟ କୁହାଯିବ 4 ମିଟର। ଏଇ ଖାଲଟାକୁ ଭରାଯିବ ମାନେ ଏଇଠୁ ମାଟି କାଢିବା ତାପରେ ଏଇ ଖାଲକୁ ଭରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ଖାଲ ବି ଭରିବ ଯେତେ ଅଂଶ ବି ଭରୁ ସେଇଟା ଆମର ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ଯେତିକି ଏ ମାଟିର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ତାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଆମେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟିର ଆୟତନ ସବୁବେଳେ ମାଟିର ଆୟତନ ଟା ଉପରେ ରହିବ ଆଉ ବାକି ଆପଣ ଖାଲରେ ପୁରେଇବେ କି କୌଣସି କଣ ତିଆରି କରିବେ ସେଟା ତଳେ ରହିବ। ଖାଲରେ ପୁରେଇବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ବନେଇବେ ସେଟା ତଳେ ରହିବ। ତାହେଲେ ମାଟିର ଆୟତନ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ କେତେ r ସ୍କୋୟାର h ପାଏ କେତେ ପାଏଟା ପାଏ ଥାଉ r ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ 2 ର ବର୍ଗ h କେତେ 56। ଇଏ ହଉଛି ମାଟିର ଆୟତନ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଟା ଆୟତାକାର କହିବା। ଆୟତାକାର ଯୋଉ ଖାଲ ସେଥିର ମାଟିର ଆୟତନ ସେମିତି କିଛି ମାଟିର ଆୟତନର ରୁଲ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରଟା ତେଣୁ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତନ ହିଁ ନବା। ବୁଝିଲା କି ତାର ଲେନ୍ଥ ନବା ତାର ବ୍ରେଡଥ ନବା ଏବଂ ହାଇଟ ନବା। ତାହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତନ କଣ ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ। ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହବ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଇଛି 48 ବ୍ରେଥ କେତେ ଦେଇଛି 16.5 ଏବଂ ହାଇଟ କେତେ ଦେଇଛି 4। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିଦବା। ତାହେଲେ କେତେ ଅଂଶ ଏଠି ଭରୁଛି ଜଣା ପଡିଯିବ। ତାହେଲେ ପାଏର ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇବା 22/7 ପାଏ ହେଲା 22 22/7 ଗୁଣନ 2 ର ବର୍ଗ ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ଆମର ଇଏ ହେଲା 56 ବିଭକ୍ତରେ କେତେ 48 ଗୁଣନ 16 ଏଇ ଯୋଉ ଦଶମିକ ଟା 16.5 ଗୁଣନ 4 ଅଟୋମେଟିକ ଏଇ ଦଶମିକ ଟା ଏବେ ଉଡେଇଦବା। ତାହେଲେ ଦଶମିକ ଟା ଉଡେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ 10 ଉପରେ ବସିଯିବ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଏଠି ସମାଧାନ କରିବା ହେଲା 2 2 2 ଦୁଣେ 4 ହେଲା 2 ଦୁଣେ 4 ତାହେଲେ ମୋ ତଳେ ଅଛି 4 ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା 2 ଏ 4 କଟିଗଲା। ତାପରେ କେତେ 848 8×7 = 56 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ 7 କୁ ଏ 7 କଟିଯିବ ତାପରେ 2 ରେ କାଟିବା 2 3 6 2 5 10
ତାହେଲେ 5 ରେ କାଟିବା 5 3 15 5 3 15 5 3 15 33 11 ରେ କାଟିଦବା 11 ଦୁଣ 22 11 3 33 ତାହେଲେ 3 3 9 କେତେ ବଞ୍ଚିଲା 3 3 9 2 2 ବିଭକ୍ତ 9 ବଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଛି କେତେ ଅଂଶ ମାଟିରେ ଭରା ଯାଇ ପାରିବ ମାନେ ଶତକଡାରେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ 100 ଗୁଣନ କରିଦବା ଗୁଣନରେ 100 2 ବିଭକ୍ତ 9 ଗୁଣନ 100 ତାହେଲେ 200 ବିଭକ୍ତ 9 ତାହେଲେ 22.22 ଶତକଡା ତାହେଲେ ଏଇ ଖାଲର କେତେ ଅଂଶ ପୂରି ପାରିବ ତାହେଲେ 22.22 ଶତକଡା ବୁଝିଲା ଅପସନ ନମ୍ବର B ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି next question a conical tent can accommodate up to 22 people each person occupies a space of 4 meter square and each person needs 40 meter cube of air to breathe and the height of the cone ମାନେ ଏକ କନ୍ ଆକୃତିର ଏକ ଟେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 22 ଜଣ ଲୋକ ରହିପାରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 4 ବର୍ଗ ମିଟର ସ୍ଥାନ ଦାବି କରେ ତା ପାଇଁ 4 ବର୍ଗ ମିଟର ଜାଗା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 40 ଘନ ମିଟର ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଏହି କନ୍ ର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଗୋଟେ କନ୍ ଆକୃତିର ତମ୍ବୁ ଘେରା ହେଇଛି ଏଭଳିଆ ତମ୍ବୁଟା ଘେରା ହେଇଛି ଏହାର ବେସ୍ ଗୋଟେ କଣ ବୃତ୍ତାକାର ନୁହେଁ କି କନ୍ ଆକୃତିର ମାନେ ତାର ବେସ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଏଇ ବୃତ୍ତରେ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ଏଇ ଭିତରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ 22 ଜଣ 22 ଜଣ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ଏଇ ଭିତରେ ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ 22 ଜଣ ଛିଡା ହବା ପାଇଁ ଏଇ ଏରିଆଟା ଅଛି ତାମାନେ ଏଇ ଏତିକି ଏରିଆ ଯଥେଷ୍ଟ ତାମାନେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗରେ କେତେ ପଡୁଛି 4 ବର୍ଗ ମିଟର ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏରିଆଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦବା ତାହେଲେ 22 ଜଣ ଇଣ୍ଟୁ 4 ବର୍ଗ ମିଟର ତାହେଲେ 4 ଦୁଣା 8 4 ଦୁଣା 8 ଏତିକି ବର୍ଗ ମିଟର ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସାର୍କେଲର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି ଏତିକି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ପାଏ r ସ୍କୋୟାର ସମାନ 88 ଆମେ କହିପାରିବା 88 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଟାଇପର ଜଣା ଦେଖାଯାଉନି କି ଏଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ ଆମର କନ୍ ର ବେସ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ ତେଣୁ ଏଇ ସାର୍କେଲର ସେ 22 ଜଣ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ 4 ବର୍ଗ ମିଟର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ତା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା 22 ଇଣ୍ଟୁ 4 88 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ପାଇଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଇ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ ତାମାନେ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 88 ବର୍ଗ ମିଟର ପାଇଲେ ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଛି ନା ଶ୍ୱାସ ନବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 4 ଘନ ମିଟର ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ବାୟୁ ଅଛି ମୁଁ କହିଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଆୟତନ କହିଲେ ଏ କନ୍ ର ଆୟତନ ହଉ କି ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ହଉ ତାମାନେ ଏଇ କନ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ମାନେ ଜିନିଷ ଧରି ପାରିବ ମାନେ ଯେତିକି ଆୟତନର ଜିନିଷ ଧରି ପାରିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆୟତନ କୁହାଯିବ ମାନେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଧରି ପାରିବ ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ଯେତିକି ବୁଝିଲା ସେଟାକୁ ହିଁ ଆୟତନ କୁହାଯିବ
তাহলে এটি ଟୋଟାଲ ବାୟୁ ମାନେ 22 ଜଣେ ଜଣେ 40 ଘନମିଟର ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 22 ଜଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି 22 ଗୁଣ 40 ସମାନ 22 ଶୂନ ଶୂନ 22 ଚ 88 ଘନମିଟର। ଏଇ ଯୋଉ 88 ଘନମିଟର ଟା କଣର ଆୟତନ କି ନାହିଁ? କଣର ଆୟତନ କଣ? କଣର ଆୟତନ ଫର୍ମୁଲା 1/3 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍। ଇଏ ହଉଛି କଣର ଆୟତନ। ତାହେଲେ ପାଇଲେ କଣ? 1/3 ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 880 କିଲୋମିଟର। তাহলে 1/3 পাই আর স্কয়ার এইচ ইকুয়াল টু 880 কিলোমিটার। তাহলে 1/3 ইন্টু পাই কেতে 22/7। আচ্ছা ডাইরেক্টলি আমি পাই আর স্কয়ার को এতে বসাতে পারি 88 1/3 ইন্টু 88 লিখিପାରିବା ଟୁରେ এইচ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତ এইচ ଟି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ନା। ତେବେ ଏଇ କୋଣର ଉଚ୍ଚତା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 880। ତାହେଲେ এইচ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 880 এই 88 ଟା ଏପଟେ ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି ସେପଟେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତିନିଟା ହରଣ ଅଛି ଉପରେ ଗୁଣ ନେଇଯିବ 88 କୁ 88 କଟିବା 1 ଶୂନ ତାହେଲେ 10 20 ପାଇ କେତେ ପାଇଲା ତାହେଲେ 30 ମିଟର ବୁଝିଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଦେଖିବ କ୍ଲାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 22 ମିଟର ଲଙ୍ଗ 20 ମିଟର ୱାଇଡ waterfall from a rectangular roof into a cylindrical vessel whose diameter is 2 meter and height is 3.5 meter. If the container is full, then how much rain in cm? ତାମାନେ 22 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 20 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ। ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘରର ଛାତ ମନେ କରାଯାଉ। ଲେନ୍ଥ କେତେ 22 ମିଟର ତାର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ବ୍ରେଥ କେତେ 20 ମିଟର ତାର ହାଇଟ ଛାତଟାକୁ ହାଇଟ କରିଦିଆଯାଇଛି କେତେ ହାଇଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ହାଇଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲମ୍ବ 22 ମିଟର ଲମ୍ବ 20 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବା ଏକ ଆୟତାକାର ଛାତରୁ ପାଣି ପଡି 2 ମିଟର ବ୍ୟାସ ଓ 5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିରେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। এই ପାତ୍ରଟି ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ମିଟର? ଆଚ୍ଛା এটা ପଚାରିଛି ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିଲା ଛାତରେ ବୁଝିଲା ଛାତରେ ପଡିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପାଇପ ଲାଗିଛି ପାଇପ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟା ଆସୁଛି କୋଉଠି ପଡୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ
ଭେସେଲ ପଡୁଛି ଯାହାର ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ତାର ଡି ଦେଇଛି 2 ମିଟର ଏବଂ ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି ତାମାନେ ଏଜ୍ ଟା ଦେଇଛି ଏଜ୍ ଦେଇଛି କେତେ 3.5 ମିଟର ଯଦି ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାର କେତେ ହବ ନା 1 ମିଟର ହବ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ କହିଲା ଯେ ଏଠି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପାଣି ପଡି ପଡି ଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଛି କେତେ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ତାହେଲେ ଯେତିକି ପାଣି ଏଠି ପଶିଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଆୟତନ ଆମର ଏଇ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତନ ସମାନ ଏଇଠି ଯୋଉ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଭେସେଲରେ ଯୋଉ ପାଣି ପଶିଛି ତାର ଆୟତନ ସମାନ ହବ ତେଣୁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବା ପାଣିର ଆୟତନକୁ ଆମେ L into B into H ଲେଖିପାରିବା ସମାନରେ ଆମ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ ପାଣିର ଆୟତନ ତ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କ୍ଷେତ୍ରର ଆୟତନ ତାହେଲେ LBH ତାହେଲେ ଆମର ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଯୋଉ ଭେସେଲ ତାର ଆୟତନ କେତେ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର H ତାହେଲେ L ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିବା 22 B ବଦଳରେ 20 H ଟା ଥିବ H ହିଁ ପଚାରିଛି ନା ତାହେଲେ ପାଏ ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତ 7 ଆର ସ୍କୋୟାର ଆର ଆମର କେତେ 1 ବର୍ଗ H କେତେ 3.5 ତାହେଲେ ସେଟା କରିବା 3.5 ର ଡବଲଟା ହଉଛି 7 ତାହେଲେ କାଟିବା ପୁଣି 11 ହବ 11 କେ 11 ତାହେଲେ H ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 11 ବିଭକ୍ତରେ 22 ଇଣ୍ଟୁ 20 ଲେଖିପାରିବା 11 ଦୁଣା 22 ତାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତରେ 40 ମିଟରରେ ଅଛି ମିଟରରେ ସେ ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ କଣ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଆମେ 100 ଗୁଣନ କରିଦବା ଶୂନ କଟିଯିବ 10 ରୁ 10 ବିଭକ୍ତ 4 ତାହେଲେ 10 ବିଭକ୍ତ 4 ସମାନ 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କେତେ ପରିମାଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏ ଯୋଉ କନଭର୍ଟେଡ କରାଗଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମିଟର ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଟର ଡେସିମିଟର ଏମାନଙ୍କର ରିଲେସନ କଣ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ Question number 10 କହିଛି a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour how much water in liter will fall into sea in a minute ତାମାନେ 3 ମିଟର ଗଭୀର ଓ 40 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବା ଏକ ନଦୀ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2 କିଲୋମିଟର ହାରରେ ବହୁଛି ତେବେ 1 ମିନିଟରେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡୁଛି ତାର
ଏହାର କନସେପ୍ଟ ଏହା ନଦୀ କିମ୍ବା ପାଇପ କିମ୍ବା ପାଇପ ଆଉ ପାଣିର ଲେନ୍ଥ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ଏଇଟା ନଦୀଟା ବହୁଛି ବହି ବହିକି ଇଏ ପହଞ୍ଚୁଛି କୋଉଠି? ସମୁଦ୍ର। ନଦୀରୁ ବହି ବହିକି ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2 କିଲୋମିଟର। ତାହେଲେ ଏହାର ଦେଇଛି କଣ? ହାଇଟ ଦେଇଛି 3 ମିଟର, ଦେଇଛି 40 ମିଟର। ଏର କେତେ? ଲେନ୍ଥ କହିଲେ ତାର ସ୍ପିଡ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କେତେ? 2 କିଲୋମିଟର। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2 କିଲୋମିଟର ମାନେ କିଲୋମିଟର କୁ ମିଟର ପୁଣି କନଭର୍ଟ କରିବା। ସିଏ ବି ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କହିଛି କିଲୋମିଟର ମିଟର। ତାହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 1 କିଲୋମିଟର ସମାନ 1000 ମିଟର। 2 କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି ତାହେଲେ 2000 ମିଟର। ଲେନ୍ଥ ଟା 2000 ମିଟର ନେଇପାରିବା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କେତେ ପାଣି, ଏଇ ପାଣିର ଆୟତନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି ଯାଇଛି ହେଲା କି ପାଣିର ଆୟତନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି ଯାଇଛି ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଣିର ଆୟତନ କଣ ହବ? ଏ ଯୋଉ ନଦୀର ଆୟତନ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ଯାହାର ଲେନ୍ଥ ଅଛି, ବ୍ରେଥ ଅଛି, ହାଇଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମର କ୍ୟୁବଏଡ ବୋଲି କହିପାରିବା। କୁବେର ଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି। ତାହେଲେ ତାର ଆୟତନ କେତେ ହବ? ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ। ଇଏ କଣ? ଆୱାରରେ, ଘଣ୍ଟାରେ। ଘଣ୍ଟାରେ calculation ହଉଛି। ତାହେଲେ 2000 ଇଏ ହେଲା 40, ହାଇଟ କେତେ? 3। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 12 2 24। 24 ରେ 3 କେ 4ଟା ଶୂନ, 1 2 3 4 ହେଲା କି ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟାରୁ ତ ଆମେ ମିନିଟରେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ମିନିଟରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ହରଣ 60 କରିଦବା। ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦବା। ତାହେଲେ 24 ଟା ଶୂନ 2 3ଟା ଶୂନ ଘନମିଟର 12 ମିନିଟ ସମୟ ନା ବାହାରିଗଲା 12 ମିନିଟ। ତାହେଲେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିବ? 4000 ଘନମିଟର ପାଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। Next question. Water is flowing at the rate of 10 km per hour through a circular pipe of 20 cm internal diameter into a circular system of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the system be filled? ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା 3 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହାରରେ ପାଣି ଏକ ଗୋଲାକାର ପାଇପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି। ନଦୀର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ପାଇପ ର ସେଇ ସେମ୍ ପାଇପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଛି, ଯାହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାସ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସେହି ପାଣି 10 ମିଟର ବ୍ୟାସ ଓ 2 ମିଟର ଗଭୀର ଥିବା ଏକ ଗୋଲାକାର ଜଳାଧାର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ ଜଳାଧାରଟି ପୁରା କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ନଦୀ ଥିଲା, ଏଠି ଅଛି ପାଇପ। ପାଇପ ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏଠୁ ପାଣି ବହୁଛି ତା ମାନେ ବହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଟାଙ୍କି ରହିଛି। ଇଏ କେତେ ଦେଇଛି? ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ନଦୀ କିମ୍ବା ପାଇପ ଏମାନଙ୍କର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହବ, ତାର ସ୍ପିଡ ଯେତିକି ସେତିକି ହବ। ତାହେଲେ ସ୍ପିଡ 3 କିଲୋମିଟର per hour, 3 କିଲୋମିଟର ତା ମାନେ ଲେନ୍ଥ କହିପାରିବି 3000 ମିଟର। ବୁଝିଲା? ଆଉ କଣ ଦେଇଛି? circular pipe of 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର internal diameter, ତାହେଲେ ତାର ଡାୟା ଦେଇଛି। ଡାୟା ଦେଇଛି କେତେ? 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ନା? ତାହେଲେ ଆର କେତେ ହବ? ତାହେଲେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ। ଏ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କୋଉଠି ପଡିବ ସେ ପାଣିଟା? into a circular system diameter 10, ଯାହାର ଡାୟା ଦେଇଛି 10, ତାର ଡି ଦେଇଛି 10, ତାହେଲେ ଆର କେତେ ହବ? 5। ତାପରେ ଡେପ୍ଥ ଯୋଉଟା ସେଟା ହାଇଟ୍, ହାଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତିକି ପାଣି ଫୁଲ ହବ ଗୋଲାକାର ଜଳାଧାର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଜଳାଧାରଟି ପୁରା ଭରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ପୁରା ଭରିବା ପାଇଁ କଣ ହବ? ଏହାର ଆୟତନ ଭରିବ। ପୁରା ଭରିବ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଜାଗାଟା ତାର ପୁରା ଆୟତନକୁ ଭରିବ। ଆଉ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁଛି ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆୟତନରୁ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ପାଇପ ର ଯାଉଥିବା ପାଣିର ଆୟତନ, ତାମାନେ ଏଇ ପାଇପ ର ଆୟତନ, ଏ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରିକାଲ ପାଇପ, ତାହେଲେ ପାଇ ସ୍କୋୟାର ଏଇଚ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଏହାର ଆୟତନ, ତାମାନେ ଏ ମଧ୍ୟ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଇଚ। ପାଇ କୁ ପାଇ କଟିଯିବ, ଆର ସ୍କୋୟାର, ଆର କେତେ? 10 ଗୁଣନ 10 into h, h କେତେ? h ଟା ତ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ନା। ହଁ, କରିଦଉ।
by r square h। হাইট, হাইট। আচ্ছা, এর হাইটটা এই লেন্থ হবো না? হুম, এই হাইট হচ্ছে লেন্থ, মানে 3000 ইন্টু আওয়ার। ঘন্টাରେ ସବୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଯୋଉ r ସ୍କୋୟାର ହେଇଛି, r କେତେ 10, ତେଣୁ 10 ଗୁଣ 10 r ସ୍କୋୟାର। ହାଇଟ୍ କହିଲେ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ତାକୁ ଲେଖାଯିବ 3000 ମିଟର ସେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ରେ ଇଏ r ସ୍କୋୟାର, r କେତେ 5, 5 ର ବର୍ଗ ମାନେ 5 ଗୁଣ 5 ଇଣ୍ଟୁ h କେତେ 2। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ ଆୱାର 1 ଆୱାର, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଏଟା କାଲକୁଲେସନ ହଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ এটা କେତେ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଟର କରିଦବା। ଏତିକିଟାକୁ ମିଟର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 100 ଗୁଣ 100 ମିଟର ସହ ଗୁଣ ନବ, କାଟିଦବା 10 100 ଗୋଟେ 100 କୁ କାଟିଦବା, ବାକି ରହିଲା ଦୁଇଟା ଶୂନ, ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ, ବାକି ରହିଲା 30। 30 ଆୱାର ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 25 ଗୁଣେ 50। 30 ଆୱାର ସମାନ 50। ତାହେଲେ 1 ଆୱାର ସମାନ 50, 2 ବିଭକ୍ତରେ 30, ଶୂନ ଶୂନ କଟିଯିବ, 5 ବିଭକ୍ତ 3। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା 5 के 5 प्रत्येक के 3, 2 ବିଭକ୍ତ 3। ये तो पूरा गोटे घंटा 1 आवर। 2/3 ଟା ଯଦି ଆମେ 60 ରେ ଗୁଣ କରିବା କେତେ ମିନିଟ ଟା ବାହାରି ଯିବ? 3 ଦୁଣା 6 ଶୂନ, 2 ଦୁଣା 4 40। ତାହେଲେ 1 ଆୱାର 40 ମିନିଟ। এই 1 ଆୱାର 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟରେ ପୁରା ଭରି ଯାଉଛି ଜଳ, ଏଇ ଟାଙ୍କିଟା। 1 ଆୱାର 40 ମିନିଟ, ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। A hollow cylinder, a hollow cylindrical tube 20 centimeter long is made of iron and its external and internal diameter are 8 cm, 6 cm respectively. The volume of iron used in making the tube is 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ବା ଏକ ଖାଲି ନା ହଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଲୁହାର ତିଆରି। ଏହାର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାସ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏହି ନଳୀ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆୟତନ, ନଳାର ଆୟତନ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଲ ସିଲିଣ୍ଡର। ହଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଏହାର କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇପ, ତମେ ତା ଦୁଇଟା, ଏଇ ଅଂଶଟା ପୁରା ସଲିଡ, ଆମର ଫମ୍ପା, ବୁଝିଲା? ତାମାନେ ଏହାର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ଟା ଛୋଟ ଆର ଦବା, ଆଉ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପୁରା ବାହାରଟା ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ବଡ ଆର ଦବା। ତାପରେ
ସେ କହିଛି ବଡର ବ୍ୟାସ ମାନେ ବଡ ଡି ନବା ବଡ ମାନେ ବାହ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ତାହାର ମାନେ ଦିଟା ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ସାର୍କେଲ ଏଠି କେତେ ଜଣା ପଡୁଛି ବଡ ସାର୍କେଲ ର ଡାୟା କେତେ ଦେଇଛି 8 ତାହେଲେ ତା ରେଡିୟସ କେତେ ହବ 8 ର ଅଧା 4 ଆଉ ଛୋଟ ସାର୍କେଲ ଯୋଉ ଏଇଟା ଫମ୍ପାଟା ସେ ଦେଇଛି କେତେ ତାର ଡାୟା ଦେଇଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ରେଡିୟସ r ଛୋଟ ରେଡିୟସ ଟାକୁ ଏଇଟାକୁ r ବୋଲି ନଉଛେ ଆମେ 6 ର ଅଧା 3 ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ ଏଇ ଖାଲି ଅଂଶର ଏ ମଝି ଅଂଶର ଯଦି ବାହାର ଯୋଉ ଅଛି ସାର୍କେଲଟା ଅଛି ତାର ଆୟତନ ମାଇନସ କଲେ ଏଇ ଛୋଟ ସାର୍କେଲର ଆୟତନ ତାହେଲେ ମଝି ଅଂଶଟା ବାହାରିଯିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ବଡ ସିଲିଣ୍ଡର ତାର ହାଇଟ ସମାନ ହାଇଟ କେତେ ଅଛି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ଏଜ କେତେ 20 cm ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ ଆୟତନ ମାଇନସ ଛୋଟ ଆୟତନ ବାହାରିଯିବ ମଝି ଅଂଶଟା ଆୟତନ କଣ ତା ହଉଛି ଏଜ ପାଏ r ସ୍କୋୟାର ଏଜ ରୁ ମାଇନସ କରିବା ପାଏ r ସ୍କୋୟାର ଏଜ ପାଏ ପାଏ ତ କଟିଯିବ ନା ନା କାଟିବାନି ଆମର ପାଏଟା କମନ ନେଇନବା ପାଏଟା କମନ ନେଇଗଲେ r ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ r ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ରେ ଏଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କଣ ହବ r ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ r ସ୍କୋୟାର ମାନେ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ b ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ b ମାଇନସ b ପ୍ଲସ b ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ b କରିପାରିବା ଏଟା ହଉଛି 22 ବିଭକ୍ତ 7 ଦେଇଦବା ଏଇଟା କେତେ ଇଣ୍ଟୁ 20 r ପ୍ଲସ r ବଡ r 4 ଇଏ ହେଲା 3 4 ମାଇନସ 3 ଇଣ୍ଟୁ ରେ 20 ଇଏ ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତ 7 फाइनली एटी पाइबा 7 एटी पाइबा 1 তাহলে 7 কে 7 ହିଁ হব তাহলে কেতে পাইলে 22 বিভক্ত 7 গুণন রে 7 গুণন 20 তাহলে 7 7 কটি যাব 20 দুণে 20 ইন্টু 22 20 দুণে 40 ରୁ 0 4 না 20 80 ରୁ 0 ନା 40 40 ରୁ 0 4 40 4 44 ତାହେଲେ 440 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝିଲା ମଝି ଏରିଆର ତାର ଆୟତନ କେତେ ପାଇଲେ ତ ଲୁହାର ଆୟତନ ତାମାନେ ପୁରା 600 ଅଂଶ ଲୁହାର ଆୟତନଟା କେତେ 440 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା a where perimeter in diameter is dug 14 meter deep and the earth taken out is spread all around it to a width of 5 meter from an embankment. The height of the embankment is what? ଆମେ 20 ମିଟର ବ୍ୟାସ ଥିବା ଏକ କୂଅ କରାଯାଉ ଇଏ ଗୋଟେ କୂଅ ଆକୃତିର 20 ମିଟର କୂଅ ତାର ହାଇଟ ଟା ତାହେଲେ ହାଇଟ ଟା
ତାପରେ କେତେ ହାଇଟ୍ 14 ହାଇଟ୍ ଦେଇଛି 14 ମିଟର 10 ମାନେ D ଦେଇଛି 20 ମିଟର ତାହେଲେ R କେତେ 10 ମିଟର ବୁଝିଲ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉଠା ଯାଉଥିବା ମାଟିକୁ କୂଅର ଚାରିପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମନେ କରାଯାଉ କୂଅ ତାର ଏଇ କୂଅର ଚାରିପାଖରେ ମାଟି ଢାଳି ଦିଆଯିବ ଚଉଡାରେ 5 ମିଟର ଚଉଡାରେ ଏଇଟା ହଉଛି 5 ମିଟର ଚଉଡାରେ 5 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତିଆରି କରାଯିବ ସେଇ ବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ତାହେଲେ ଏଇ ବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ରେଡିୟସ୍ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଡିୟସ୍ ଏଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ r ଦେଇଦବା ବଡଟା କ୍ୟାपिଟାଲ R ଦେଇଦବା ବୁଝିଲା ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି actually କେତେ ଛୋଟଟା r equal to 10 ବଡ r equal to 15 କହିପାରିବା ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଯଦି 10 ଏତିକି 10 ତାହେଲେ ଏପଟେ 5 ତାହେଲେ 15 ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ମାଟି ବାହାରିବ ତାମାନେ ଏହାର ଆୟତନ ବାହାରିବ ଏହାର ଆୟତନ କଣ ଏହାର ଆୟତନ ସମାନ ଏଇ ଅଂଶର ଆୟତନ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ନା ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଯୋଉ ଏହାର ଆୟତନ ବାହାର କରିଥିଲେ ବଡ ସାର୍କେଲ ର ଆୟତନରୁ ଏ ଛୋଟ ସାର୍କେଲ ର ଆୟତନ ମାଇନସ କରିଦେଇକି ବାହାର କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏହାର ଆୟତନ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କୂଅଟା କାଢା ଗଲା ତାର ମାଟିର ଆୟତନ କେତେ ହବ ନା ପାଏ r ସ୍କୋୟାର h ପାଏ କେତେ ପାଏଟା ଥାଉ ସମାନ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏଠି ପାଏ r ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ r ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ h ଏତିକି କଲେ ଏଇ ମଝି ଅଂଶର ଆୟତନ ବାହାରି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ମଝି ଅଂଶଟା ହିଁ ମାଟି ନା ତେଣୁ ସମାନ ଏ କୂଅର ଆୟତନ ବା ଯେତିକି ମାଟିର ଆୟତନ ବୋଲି କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ r ଆମର 10 ଗୁଣ 10 କେତେ ତ a plus b into a minus b କରିପାରିବା କେତେ 15 plus b ହଉଛି r plus r r minus r into a h 14 ତାହେଲେ 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 14 ସମାନ ଏଇଟା କେତେ ହଉଛି r plus r 15 plus 10 35 15 10 25 into a r minus 15 minus 10 5 into a h ତାହେଲେ h equal to ମୁଁ କହିପାରିବି 10 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ 14 ବିଭକ୍ତରେ 25 ଗୁଣ 5 5 ରେ କାଟିଦେବ 5 ଗୁଣ 10 5 ରେ କାଟିବ 5 ପଞ୍ଚା 25 5 ଗୁଣ 10 ତାପରେ 25 5 ଗୁଣ 10 14 ଗୁଣ 28 ଦୁणे अपन ବିଭକ୍ତରେ 5 ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିଗଲା 11.5 ତାପରେ 55 1 0 5 ଗୁଣ 10 ଏତିକି ମିଟର ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ଆମର ପ୍ରିଜିମ ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ ଆମର କର୍ନ କୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ଲାସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ଏ ଯୋଉ କନ୍ ମନେ କରାଯାଏ ଇଏ ଗୋଟେ କନ୍ କନ୍ ଏଠି କାଟିଦେଲା ପରେ କଣ ହବ ଏଟା ପ୍ରିଷ୍ଟମ ହବ ପ୍ରିଷ୍ଟମ ଏବଂ ପ୍ରିଜିମ ନେଇକି ଆସିବା ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପ୍ରିଜିମ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆଉ ପ୍ରିଷ୍ଟମ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍वेश्चन ए cone hemisphere and a cylinder stand on equal bases and have the same height the ratio of their respective volume is what ଏକ କୋନ୍ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଓ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ସମାନ ଆଧାର ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଆୟତନ ଅନୁପାତ କେତେ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ କୋନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ସମାନ କୋନ୍ ଟା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ହେମିସ୍ଫିୟର ତାମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଅଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଛିଡା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ହାଇଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ରେଡିୟସ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଲେଖିବା ରେଡିୟସ୍ କୁ ଏଠି r1 ଲେଖିବା କୋନ୍ ର ରେଡିୟସ୍ r1 ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ରେଡିୟସ୍ r2 ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ର ରେଡିୟସ୍ r3 ଲେଖିବା ସେଇଭଳିଆ ହାଇଟ୍ h1 h2 h3 ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଇଏ ରେଡିୟସ୍ r ଏବଂ ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଉଛି h ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି r2 ସମାନ h2 ଏହାର ଏଇଟା ଯଦି ହାଇଟ୍ h2 ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଇଟ୍ ସମାନ ତାହେଲେ r2 equal to h2 ସମାନ h1 ସମାନ h3 ତାହେଲେ ଏ r ଆମ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ଯୋଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ସମସ୍ତ ହାଇଟ୍ ସମାନ ଅଛି ବୁଝିଲା ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା ହେଲା ପଚାରିଛି କଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଆୟତନ କେତେ ଆୟତନର ଅନୁପାତ କେତେ ଆୟତନର ଅନୁପାତ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ତ କୋନ୍ ର ଆୟତନ 1/3 ପାଇ r ସ୍କୋୟାର h ଅନୁପାତରେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ଆୟତନ 2/3 ପାଇ r କ୍ୟୁବ ତାପରେ ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର h ତିନୋଟି ଯାକର ପାଇ ଅଛି ପାଇ ଦବା ଆଗ 1/3 r ସ୍କୋୟାର କୁ ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ r ବସେଇ ପାରିବା r1 r2 ଏଟା r3 ଏଇଠି r2 ବସେଇ ପାରିବା r2 ତାହେଲେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ h ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ h କୁ କାଟି ଦେଇକି r ବସେଇ ପାରିବା ନା r ବସେଇ ପାରିବା r ସ୍କୋୟାର h ଅନୁପାତରେ r ସ୍କୋୟାର ଏଠୁ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ r ହେଇପାରିବ r2
ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା आर क्यू एक विभक्त 3 इंटू आर क्यू अनुपात 2 विभक्त 3 ये भी आर क्यू ये मध्य आर क्यू कटि जीवो फाइनल केते रहला 1 विभक्त 3 अनुपात 2 विभक्त 3 अनुपात रे 1 ताले मानकर एलसीएम नबो आइला एलसीएम टा 3 हबो ताले 1 विभक्त 3 गुणन 3 अनुपात रे 2 विभक्त 3 गुणन 3 1 गुणन 3 ये फाइनल 3 कटि जीवो 1 सॉरी 3 3 कटि जीवो ରହିଲା କେତେ 2 ଅନୁପାତରେ 1 ଗୁଣନ 3 3 ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନର ଅନୁପାତ କେତେ ପାଇଲେ 1 ଅନୁପାତ 2 ଅନୁପାତ 3 ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିପରି ଲାଗୁଛି ହয়তো କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ବୁଝିଲ ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବାରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ସମୟରେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରୁନି ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପକେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ଆମର ପ୍ରିଜିମ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମର କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।